खेती कानूनों ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇੜਕਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ, रेलवे मंत्री पीयूष गोयल मीटिंग 'ਚ शामिल होंगे। देखने वाली गल ये रहेगी कि इस बार इस मीटिंग 'चों की सिट्टा निकल के सामने आउंदा है, क्योंकि दुशहरा, करवा चौथ आदि किसानां लई सारे त्योहार फिक्के पैंदे नज़र आए ने, पर इस बार दिवाली का त्योहार किसानां लई कोई रंग लिआउंदा है जां फिर नहीं, यह तां 13 नवंबर नूं होण वाली मीटिंग ही तय करेगी। जेकर गड्डियां बंद करन दी गल कीती जावे तां हुण यह मसला है जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट तक पहुंच चुके हैं। मंगलवार नूं होई सुनवाई दे दौरान केंद्र सरकार वालों एडिशनल सैलीसिटर जनरल ने पेश होकर जानकारी दी है कि केंद्र और रेलवे चाहुंदा है कि पंजाब विच माल गड्डियां दे नाल यात्री रेल गड्डियां भी चलाईयां जाण। उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब सरकार जेकर यह विश्वास दिवाउंदी है कि सारे रेलवे ट्रैक और रेलवे स्टेशन नूं प्रदर्शनकारियों वालों खाली कर दिता गया और ट्रेनां नूं सुरक्षा उपलब्ध करवाई जाए ਤਾਂ केंद्र सरकार 24 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ प्रदेश ਵਿੱਚ रेलवे लाइन है जो रेलवे सेवावां ने बहाल करन ਨੂੰ ਤਿਆਰ है। ਦੱਸਿए कि पंजाब के मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों अंदोलनकारी किसानों ਨੂੰ रेल ट्रैक खाली करन ਦੀ अपील की गई सी, जिस उत्ते किसानों ने सिर्फ माल गड्डियां चलाउण दी ही इजाजत दी सी। पंजाब दे विच किसानों वालों लगातार ही खेती कानूनों ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ जो प्रदर्शन है जारी है। ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦਈਏ कि ਤੁਹਾਨੂੰ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ रेलवे मंत्री पीयूष गोयल, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर शामिल रहेंगे। तो इस मीटिंग के विच देखने वाली गल यही होवेगी कि इस मीटिंग के विचों की सिट्टा निकल के सामने आउंदा है कि किसान दुशहरा, करवा चौथ वांग त्यौहार इस बार भी फिक्के पैंदे नज़र आएंगे जां फिर किसान दिवाली के त्यौहार नूं खुशियां नाल मना सकणगे। इत्थे जेकर हुण गल कीती जावे माल गड्डियां दी तां माल गड्डियां बंद करन दी गल नूं लै के हुण यह मसला जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट तक पहुंच चुके। मंगलवार नूं होई सुनवाई दे दौरान केंद्र सरकार वालों एडिशनल सैलीसिटर जनरल ने पेश होकर जानकारी दी सी कि केंद्र और रेलवे चाहुंदा है कि पंजाब विच माल गड्डियां दे नाल यात्री रेल गड्डियां भी अते रेलवे चलाईयां जाण। उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब सरकार केंद्र दे यह विश्वास है कि सारे रेल ट्रैक और रेलवे स्टेशन नूं प्रदर्शनकारियों वालों खाली किया जाए। इत्थे दस दें कि साडे नाल पटियाला तो अविनाश कंबोज जुड़ चुके हैं। जी अविनाश जी, जेकर गल की जाए किसानों की, तो किसानों वालों लगातार संघर्ष जारी है। किसानों की यह मंग है कि इस खेतीबाड़ी कानून नूं रद्द किया जाए, जिसनूं लैके किसानों की 13 तरीक नूं मीटिंग भी होने जा रही है। तो इस मीटिंग दे विच तुहानूं की लगता है कोई सिट्टा निकल पाएगा या फिर नहीं? जी गल करिए जिहड़ी किसानों की जिहड़ी मीटिंग होनी है मोदी सरकार के जिहड़े मंत्री हैं उन्हां दे नाल, लेकिन उस तो पहला किसान जथेबंदी की जिहड़ी 12 तारीख नूं चंडीगढ़ दे विच मीटिंग होएगी। मीटिंग दे विच रणनीति बनाई जाएगी, की रणनीति होगी वो आने वाला समय दसेगा। लेकिन उस तो पहला रेलवे ट्रैक किसान वालों जिहड़ा खाली कर दिता गया, लेकिन किसानों का जिहड़ा धरना प्रदर्शन है टूल प्लाजा के बाहर हाले भी जारी है। किसानों का कहना जब तक बिल जिहड़े लिआंदे गए सी रद्द नहीं होंदे तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। आने वाला समय दसेगा कि जिहड़ी दिवाली है खुशियां भरी किसान मनाते हैं, काली दिवाली के रूप में मनाई जाती है। लेकिन हाले तक 13 तारीख की जिहड़ी इन्हां दी मीटिंग होनी है मोदी सरकार के मंत्रियों नाल, एक गंभीर विषय है कि वो मीटिंग के विच की नतीजे निकल के आने। उस तो पहला 12 तारीख को किसान जथेबंदियां जिहड़ियां चंडीगढ़ मीटिंग करनगियां। जी अविनाश, दिवाली का त्यौहार पटियाले दे विच किस तरीके नाल मनाया जाएगा, क्योंकि हर साल बड़ी ही धूमधाम नाल मनाया जाता है, पर इस बार अमृतसर के किसानों वालों दिवाली के त्यौहार नूं काला दिन दस्सिया जा रहा है, काली दिवाली मनाउण दी गल कही जा रही है। जी जी देखना होगा हाले 12 तारीख नूं जिहड़ी किसान जथेबंदियां दी जिहड़ी मीटिंग हुंदी है चंडीगढ़, ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ 13 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਕੀ ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ समय ਦੱਸੇਗਾ। लेकिन किसान जथेबंदी का कहना है साफ तौर पर जब तक बिल रद्द नहीं होंगे संघर्ष इन्हों का जारी रहेगा। देखना होगा 13 तारीख की मीटिंग के नतीजे की निकल के आने हैं।
ਜੀ ਅਵਿਨਾਸ਼, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਲਸ ਦੇ ਵੀ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜੋ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਨੇ ਉਸਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਜੀ ਅਵਿਨਾਸ਼। ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਚਲਾਏਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ 13 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਬੇਸਿੱਟਾ ਹੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ। ਜਿਸ ਸਾਫ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 12 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਹੋਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ 13 ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਆਸ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ 13 ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਨਤੀਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜੀ ਅਵਿਨਾਸ਼, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਬੈਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇੜਕਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜੋ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਤਿਉਹਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਰੰਗ ਹੀ ਮਨਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ, ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ, ਚਾਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਹਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਨੇ, ਜੋ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਅਗਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਿਤਿਨ ਲੂਥਰਾ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੀ ਨਿਤਿਨ, ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲ ਪਾਏਗਾ? ਜੀ देखो पहला आज 42 दिन हो गए ने लगभग किसानों ने रेल रोकी हुई है। पहला रेलवे ट्रैक रोके हुए सन, प्लेटफार्म रोके हुए सन। हुण किसानों ने सारे रेलवे स्टेशन खाली करके रेलवे स्टेशन के बाहर
ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਬੜੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕਰੇ, ਸਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਔਰ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਏਜੰਡਾ ਕੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਕਿ ਕਿਸ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੱਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੋਤਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਫੇਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੀ ਨਿਤਿਨ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। देखो, जिस तरीके दे नाल केंद्र सरकार विजेद है उसे तरीके दे नाल किसान भी विजेद ने। कोई विचला रास्ता लभना जरूरी है। अगर केंद्रीय मंत्री जेड़ा विचलार कोई रास्ता लभदे ने, कोई सेंटर रोड निकलेगी तो उसके नाल ही बचाव है, उस तो बाद ही किसान खुश हो पाएंगे। क्योंकि जे केंद्र सरकार की गल की जाए तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार चोणां दौरान यह गल साफ कर दी गई सी कि जो जम्मू कश्मीर दे विच कानून लागू किया है ਉਹ ਵੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਕਿ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ? ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਰ ਹੋ ਕੇ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ। ਕੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਚਾਹੇ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਹੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਿਉਹਾਰ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਦੀਵਾਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਗਰ ਵਿਚਲਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਤੇ ਇਹ ਦੀਵਾਲੀ ਕਾਲੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆੜਤੀ ਵਰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵਰਗ ਨੇ ਸਭ ਲਈ ਇਹ ਦੀਵਾਲੀ ਕਾਲੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੀ ਨਿਤਿਨ, ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜੋ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਫੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੀਵਾਲੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਜੀ ਅਗਰ ਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਤੱਕ ਦੀਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮਨਾਉਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਦਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ 13 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਔਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਨਿਤਿਨ, ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੱਗੇ ਤਿਆਰ? ਅੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਪਰਸੋਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਅਜੇ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕੇਂਦਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ और परसों की मीटिंग दे ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਾਹਾਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜੀ ਨਿਤਿਨ, तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੀ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਤੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਉੱਥੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇੜਕਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਨੀਤ ਕਪੂਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜੀ ਵਨੀਤ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲ ਪਾਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ? ਜੀ बैठक की गल करिए तो काफ़ी अहम बैठक है, क्योंकि इस बैठक के विच हुण केंद्रीय मंत्री जिहड़े ने वो किसानां दी मंगां दे अनुरूप उन्हां नाल गलबात करन लई तैयार होए ने। राजनाथ सिंह इस बैठक का हिस्सा बनते नज़र आएंगे, रक्षा मंत्री ने। इस तो इलावा पीयूष गोयल की गल करिए वो इस बैठक का हिस्सा बनते हुए नज़र आएंगे। पीयूष गोयल रेल मंत्री हैं, नरेंद्र तोमर जिहड़े कि कृषि मंत्री हैं सेंटर के, वो इस बैठक का हिस्सा बनते नज़र आएंगे। और बैठक के विच सीधे तौर पर एक ही मसला है कि क्या केंद्रीय कानूनों नूं सोध करन लई या फिर रद्द करन लई केंद्र दी जिहड़ी कैबिनेट है वो तैयार हो पाती है, क्योंकि लगातार किसान इस गल की हिमायत करते नज़र आ रहे हैं कि आ जिहड़े कानून ने आ किसानी नूं लाहेबंद नहीं बल्कि बदहाली वाल नूं तोड़नगे। इस करके इन कानूनों नूं सिरे तो रद्द करन दी लोड़ है। इसी करके लगातार 1 महीने तो ज़्यादा का समा हो गया किसान जथेबंदियां जिहड़ियां ने वो धरने दे रही ने कि टोल प्लाजा ब्लॉक किए हुए ने, रेलवे ट्रैक ब्लॉक किए हुए हैं, हाईवे ते धरने दिते जा रहे हैं। इस तो इलावा बीजेपी आगूआं दे घरां दा घेराव किया जा रहा है। वक्-वक् ढंगां दे नाल केंद्र ते प्रैशर बनाने की कोशिश जिहड़ी है वो किसान जथेबंदियां करदियां नज़र आ रही ने कि हजे तक केंद्र के उपर इस तरह के धरनों का ना तो कोई प्रभाव पैंदा नज़र आया और ना ही केंद्र जिहड़ा वो किसानां दी मंगां नूं संजीदगी नाल लैंदा होया नज़र आ रहा सी। लेकिन हुण जदों दिल्ली घेरन की तैयारी आई है, दिल्ली दे विच प्रदर्शनां की रणनीति बनी है, कैप्टन अमरिंदर सिंह खुद दिल्ली दे विच जंतर मंतर के अंदर धरना प्रदर्शन करते नज़र आए ने, तो उस तो बाद केंद्र ने मीटिंग लई सद्दा भेजिया। पहलां भी 2 बार सद्दे भेजे गए सी, जिहड़ी मीटिंगां बेसिट्टा रहीआं। हुण जिहड़ा मीटिंग का सद्दा आया है उसनूं लैके 13 तरीक नूं सवेरे 11 बजे के आस-पास कहा जा रहा है कि बैठक हो सकती है। लेकिन इस तो पहला किसान जथेबंदियां जिहड़ियां ने वो चंडीगढ़ दे विच अपने अंदोलन नूं लैके और केंद्र की जिहड़ी आ बैठक का सद्दा आया इसनूं लैके रणनीतियां बनांदियां होईयां नज़र आउणगीਆਂ कि किहड़े-किहड़े मसलिਆਂ ते इस बैठक दे विच चर्चा होनी है, किहड़े-किहड़े मसलिਆਂ नूं इस बैठक दे विच चुक्या जाना है और केंद्र नूं किस ढंग दे नाल अपनी जिहड़ी मजबूरी है या फिर अपनी जिहड़ी परेशानी है उस नाल अवगत करवाना है। क्योंकि काफ़ी लंबा समा हो गया, सारे दे सारे त्यौहार जिहड़े ने वो किसानां ने सड़कों ते कटते। हुण दिवाली का त्यौहार भी होया, कह रहे हैं कि जेकर 13 तरीक की आ बैठक बेसिट्टा रहिंदी है तो फिर इस दिवाली नूं किसान काली दिवाली के तौर पर पंजाब दे विच मनाते हुए नज़र आउणगे। यानी वेख सकते हो किस ढंग दे नाल अपनी रोजी रोटी नूं अपनी किसानी नूं बचाउण लई किसान जिहड़े ने लगातार जद्दोजहद करते हुए नज़र आ रहे हैं। जी वनी जेकर देखा जाए तो हुण जो 13 तरीक नूं मीटिंग भी होण जा रही है तो किसानों वालों यह भी ऐलान किया गया कि उन्होंने वालों काली दिवाली मनाई जाएगी। तो जेकर 13 तरीक की मीटिंग बेसिट्टा ही रहिंदी है तो किसान तुहानूं की लगदा है खुशी नाल दिवाली मना पाउणगे जां फिर भी काली दिवाली मनाणगे? किसानां ने पहलां ही स्पष्ट कर दिता है, किसान पहलां ही कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि अगर 13 तरीक की बैठक दे विच उन्हां दी मंगां दे अनुरूप कोई हल नहीं निकलदा तो फिर वो काली दिवाली के तौर पर आ दिवाली मनाते नज़र आउणगे। उन्हां दे जिहड़ियां रणनीतियां पहलां बणीआं होईआं ने, जिहड़े प्रदर्शनां दी उन्होंने कह सकते हैं कि पहलां ही टाइमलाइन दित्ती हुई है, वो प्रदर्शन उसी ढंग नाल जारी रहणगे। रेलवे ट्रैक घेरदे रहणगे। इस तो इलावा अगर आपां गल करिए हाईवे के उपर धरने जारी रहणगे। इस तो इलावा टोल प्लाजा शॉपिंग मॉल जिहड़े ने उन्हां ते धरने जारी रहणगे। हाँ, इन्ना जरूर है कि किसानां ने राहत दित्ती है सूबा सरकार नूं। सूबा सरकार लगातार किसानां नूं आग्रह कर रही सी कि माल गड्डियां चलन दिओ, इस करके तुसीं रेलवे ट्रैक खाली कर दिओ। तो रेलवे ट्रैक जिहड़े ने वो खाली कर दिते गए ने। माल गड्डियां लई आ रेलवे ट्रैक जिहड़े ने खाली कीते गए ने। हालांकि इस दे विच यात्री ट्रेनां नूं फिलहाल कोई मंजूरी नहीं दित्ती गई किसानां वालों कि वो यात्री ट्रेनां जिहड़ियां ने चलन देणगे। लेकिन इन्ना जरूर है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह दे नाल लगातार तालमेल भी करते नज़र आ रहे हैं, अपनी मंगां नूं भी उन्हां दे अगे रखते नज़र आ रहे हैं। लेकिन हुण केंद्र का एटीट्यूड वेखण वाली गल रहेगी, क्योंकि लगातार केंद्र जिहड़ा इस मसले के उपर किते ना किते अपनी जिहड़ी उन्हां दा हੱਥ है उसनूं छड्डदा होया नज़र नहीं आ रहा सी। अपनी गल ते कायम सी, यह भी कहता नज़र आ रहा सी कि कानून जिहड़े ने किसानी नूं लाहेबंद करनगे। लेकिन हुण आ जिहड़ी बैठक है इस दे विच किसान जथेबंदियां दी राय सुनण तो बाद केंद्र की अगला फैसला लैंदा है वेखण वाली गल रहूगी। जी, क्योंकि किसानों वालों लगातार यही कहा जा रहा है कि 26 ते 27 तरीक नूं जो दिल्ली घेरन की तैयारी की जा रही है, दिल्ली घेरिया जाएगा। जी बिल्कुल, देखो राष्ट्रव्यापी अंदोलन दे विच हुण किसानां दा अंदोलन जिहड़ा वो वधदा होया नज़र आ रहा है, क्योंकि 5 नवंबर नूं जिस ढंग दे नाल भारत बंद का आह्वान किया गया सी और भारत बंद का खासा असर वेखण नूं भी मिलिया। पंजाब की गल करिए, हरियाणा की गल करिए, होर सूबियां की गल करिए, उत्थे अच्छा खासा असर वेखण नूं मिलिया। और हुण दिल्ली घेरन की गल की जा रही है और ऐ तक किसान जथेबंदियां कहंदियां नज़र आ रही ने कि जेकर साडे घर हनेरा होया
ਸਾਡਾ ਬਲੈਕਆਊਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਰਸਦ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਬੈਠਕ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸ ਪਾਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਕੁਝ ਰਣਨੀਤੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 3 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਬਨੀ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ NB ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।